सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं सुखदीप कौर संधू। खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। नवजोत सिद्धू दी सोनिया गांधी नाल मीटिंग रही बेसिट्टा। नवजोत सिंह सिद्धू दी प्रवानगी नूं लैके सिद्धू दे घर इकट्ठे होए समर्थक भी मुड़े बेरंग। केजरीवाल सरकार दा वड्डा फैसला, किसानां लई पुलिस वल्लों बनाए वकीलां दे पैनल नूं कीता रद्द। कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रधानमंत्री नूं किसानां नाल मुड़ गलबात शुरू करन दी कीती मंग। श्रोमणी कमेटी खुदाई दौरान मिलियां इतिहासिक इमारतां दी करेगी संभाल, बीबी जगीर कौर ने दिता बयान। लिटन पिंड दी मुड़ उसारी लई पंजाबी भरावां वल्लों वड्डी मदद दा ऐलान। अगस्त विच आम आवाजाई लई खुल जाणगे कनेडा अमरीका बॉर्डर। हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब कांग्रेस च चल रहे काटो कलेश दरमियान साबका कैबिनेट मंत्री ते विधायक नवजोत सिद्धू ने सोनिया गांधी नाल शुक्रवार नूं मीटिंग कीती है। यह मीटिंग अजिहे वेले हुई है जदों नवजोत सिद्धू नूं पंजाब कांग्रेस दा प्रधान नियुक्त कीते जाण दीआं अटकलां तेज हन। मीटिंग दौरान पंजाब मामलिਆਂ ਦੇ इंचार्ज हरीश रावत भी मौजूद रहे ने। मीटिंग तो बाद हरीश रावत ने कहा है कि फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया। उन्होंने दस्सिया कि आखिरी फैसला सोनिया गांधी ही लैणगे। दस दईए कि पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू नूं अहम भूमिका देने की गल ते नाराजगी प्रगटाई है। हालांकि रावत ने अजिहियां खबरां तो इनकार किया सी। अजिहे ही रावत ने कहा है कि कांग्रेस हाईकमान शांतिपूर्वक इस मुद्दे नूं सुलझाउणा चाहुंदी है तां जो नवजोत सिद्धू ते कैप्टन अमरिंदर सिंह मिल के पंजाब विधान सभा चोणां लड़न लई पार्टी नूं जित दिवा सकन। सीधी गल यह है कि कांग्रेस हाईकमान ना तां सिद्धू नूं पार्टी तो बाहर जांदियां देखना चाहुंदी है ते ना ही कैप्टन नूं नाराज करना चाहुंदी है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रधानगी नूं लैके नवजोत सिंह सिद्धू दीआं तैयारियां दूसरे दिन भी धरे दीआं धरियां रह गईआं। उत्थे ही नवजोत सिंह सिद्धू की प्रधानगी नूं लैके उन्हां दे समर्थकां वल्लों उन्हां दी कोठी दे विच इकट्ठे होए, लेकिन वो बेरंग ही वापस परत गए। उत्थे इस मौके ते सिद्धू समर्थकां वल्लों ढोली तां बुलाए गए, लेकिन ढोल दी थाप ते नचदे हुए नजर नहीं आए। करीब 6:30 बजे अते 7 बजे दे दरमियान ढोलियां नूं वापस जाण लई कह दित्ता गया, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की प्रवानगी नूं लैके कोई भी स्थिति साफ नहीं हुई। उत्थे ही ढोलियां ने दस्सिया कि उन्हां नूं नवजोत सिंह सिद्धू नूं लैके ढोल वजाउण दे वास्ते इत्थे बुलाया गया सी, लेकिन हुण उन्हां नूं वापस जाण लई कहा जा रहा है। उत्थे ही उन्हां ने कहा है कि वो बेहद खुश सन कि नवजोत सिंह सिद्धू दे घर आके ढोल वजाउणगे अते काफी उन्हां नूं प्यार भी मिलेगा, लेकिन उन्हां नूं हुण बेरंग ही वापस जाना पै रहा है। दूसरे पासे नवजोत सिंह सिद्धू दे हलके दे काउंसलर दमनदीप सिंह ने भी कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू की प्रवानगी नूं लैके अजे भी सस्पेंस बरकरार है। जिन्नी देर तक उन्हां दी प्रवानगी सामने नहीं आउंदी उन्नी देर तक किसी भी तरह की खुशी नहीं मनाई जाएगी। बस हाई कमांड के फैसले की वेट कर रहे हैं। सो परमात्मा दया करूगा, वधिया होऊगा सब। तो ਜਿਹੜੇ कांग्रेसी वर्कर पिछले काफ़ी समय तो घरां 'च बैठे सी निराश हो के, वो सारे खुश ने, उन्हां दे फोन आ रहे हैं। सो ज़्यादा खुशी उन्हां वर्करां नूं ही आ जिहड़े घरां 'च बैठे सी निराश हो के। अज वो बाहर निकलण नूं तावले ने भी नवजोत सिंह सिद्धू आऊगा तो साडी बांह फड़ूगा तो वो मैदान 'च उतरन नूं तैयार ने। सो छेती खुशखबरी जिहड़ी आ वो परमात्मा दया करू वो मिल जूगी। दमन जी इंतजार लंबा हुंदा जा रिहा, कोई गल नहीं, इन्ने साल इंतजार किया, हुण तो एक अद्धे दिन की जां 2-4 घंटिਆਂ की गल है, कोई गल नहीं। असी इंतजार सानू कोई बहुत ज़्यादा सानू लगता नहीं भी ये ज़्यादा है, क्योंकि असीं बहुत इंतजार किया और बड़ा औखा समा वेख्या। सो कोई गल नहीं, परमात्मा दया करू, सब वधिया होऊगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रधानगी वाली कैबिनेट ने शुक्रवार नूं केंद्र के खेतीबाड़ी कानूनां विरुद्ध किसानां दे विरोध प्रदर्शनां नाल संबंधित केसां नूं लड़न दे लई वकीलां दा पैनल बनाउण ते पुलिस दे प्रस्ताव नूं खारिज कर दित्ता है। मनीष सिसोदिया ने दस्सिया है कि फैसला लिया गया है कि किसान अंदोलन नाल जुड़े अदालती मामलिਆਂ विच दिल्ली सरकार दे वकील होणगे। मंत्रिमंडल दा फैसला उप राज्यपाल अनिल बैजल नूं मंजूरी दे लई भेजा जावेगा। केजरीवाल कैबिनेट ने फैसला लिया है कि राज्य सरकार दे वकील ही किसानी अंदोलन दे नाल जुड़े मामलिਆਂ 'ਚ सरकारी वकील होणगे। फैसला हुण उप राज्यपाल नूं भेजा जावेगा। दस्सिया जा रहा है कि उप राज्यपाल चाहुंदे सन केजरीवाल सरकार दिल्ली पुलिस दे सुझाए वकीलां दे पैनल नूं मंजूरी देण, जबकि दिल्ली सरकार सरकारी वकीलां दे पैनल नूं ही किसानां नाल जुड़े मामलिਆਂ विच लगाउणा चाहुंदी सी। दिल्ली में आज कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में दिल्ली सरकार ने फार्मर्स के प्रोटेस्ट के संबंध में कोर्ट में पक्ष रखने के लिए जो वकीलों का पैनल बनाया था, तो सरकार ने तय किया कि दिल्ली सरकार का ही पैनल वहाँ
कोर्ट में दिल्ली सरकार को रिप्रेजेंट करेगा। पहले भी दिल्ली सरकार ने इसका पैनल बनाया था तो केंद्र सरकार ने एलजी साहब के माध्यम से उसको रिजेक्ट करने की कोशिश की थी, पर आज दिल्ली सरकार ने तय किया कि दिल्ली का ही पैनल रिप्रेजेंट करेगा। ये तो आज दिल्ली सरकार ने तय किया, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि केंद्र सरकार एलजी साहब के माध्यम से लगातार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम में हस्तक्षेप कर रही है। वकीलों की नियुक्ति ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट का मतलब है कि संविधान के हिसाब से दिल्ली की चुनी हुई सरकार को करनी है, लेकिन एलजी साहब बार बार उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। मैं यहाँ सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि संविधान में एलजी साहब को कुछ अधिकार दिए गए हैं। केंद्र सरकार के कुछ काम है, दिल्ली सरकार के कुछ काम है, और एलजी साहब को कुछ अधिकार दिए गए हैं। संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में 5 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट जजेज ने ये डिसीजन दिया हुआ है कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पे, यानी कि जो सब्जेक्ट दिल्ली सरकार के दायरे में आते हैं, उन पर डिसीजन लेने का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार का है, एलजी साहब का नहीं है। 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਵਿਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਮਾਨ ने कहा कि इस संघर्ष के दौरान किसान अपने 200 तो ज्यादा साथियों को खो चुके हैं ते हुण समा है केंद्र सरकार इस संबंधी ठोस फैसला लेंदे हुए किसानां दी मांग अनुसार एक काले कानून वापस लवे। भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब दे प्रधान ते लोक सभा दे संसद मैंबर होने दे नाल-नाल किसानां दा पुत्र होने दे नाते संसद मैंबरां नूं अपील करदे हन कि किसानां दे मसले उत्ते सारे मैंबर इकजुट हो के केंद्र दी मोदी सरकार दे खिलाफ हल्ला बोलन तां जो सरकार इस संबंधी कोई ठोस फैसला लवे। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਐਸਆਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੌਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੜ ਭਰੋਸਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। श्री दरबार साहिब विखे श्री अकाल तख्त साहिब ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਮਾਰਤੀ ਢਾਂਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਨਿੱਕੀ ਇੱਟ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਤਨਤਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ
ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਸ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੱਟੇਵੰਡ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੋਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸ, OSD ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਲਤੀਫਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। श्री गुरु रामदास सारा ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਾਸਟ ਹੋਏਗਾ ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਖੋਦਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਥੱਲੇੋਂ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਹੜੇ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੋਦ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਆਰਕਾਈਵਸ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਾ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਾਏ ਆ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਵੀ ਮੰਗਾਏ ਲਏ ਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਵਲ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਇਆ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਯਾਦਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 2 ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਟੋਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। जो मंत्री होगा कोई भी या कोई विधायक होगा, हर नागरिक को लेगा कि वही विधायक है, वही मंत्री है। हम इस तरीके की सोच पैदा करेंगे, इस तरीके का विचार पैदा, ये हर तरीके का होगा। देखिए डिजिटल भी होगा और मैनुअल भी होगा। जनता को जिस चीज़ में जिस चीज़ की सहूलियत होगी उसी तरीके से करेंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਟੋਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਵਰਾ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ
ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਵਧੇਰੀ ਹੈ ਪਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ 38.49% ਹੈ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 31.94% ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਂ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪੋਸਟਰ ਵਾਰ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦੁਗਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਸਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜ ਲੈਣ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੋਰਡ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਸੀਗੇ ਮੈਂ 8-9 ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਦੁਗਰੀ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੱਕੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਰਡ ਪਾੜਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾੜਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਹੋਪ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੇ ਆ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਪਾੜਿਆ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਪਾੜਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਪਾੜਿਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੈਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜੂੰਗਾ, ਹੋਰ ਬੋਰਡ ਲਾਊਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਿਓ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਲਾਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਲਾਊਂਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਕੂਚ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਕੂਚ ਲਈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸੰਸਦ ਕੂਚ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਥਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 2024 ਤੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਆਗੂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 8 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਨੇੜੇ ਝੰਜੋਟੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰ ਰਹੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਜਾਣੇ ਆ। 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰੂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰੂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ, ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ,
ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਾਰ ਦਈਏ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਯੂਪੀ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ दिखाई देता है। सरदार सुखबीर सिंह बादल जब पावर से बाहर होते तो तब इनको हिंदू याद आता है, इनको दलित याद आता है। जब ये पावर में होते तब इनको केंद्र में मंत्री बनाने के लिए अपनी पत्नी याद आती है, मंत्री बनाने के लिए अपना साला याद आता है, अपने रिश्तेदार याद आते हैं और सिर्फ तो सिर्फ प्रताड़ना करते हैं ये दलितों की। और उन्होंने किया कुछ नहीं और बातें भी वो करते जो होनी नहीं। क्या बात करते हो, आपकी तो सरकार ही नहीं आ रही। आपने तो वैसे ही वो बात कर दी जैसे आपने कहा था कि अगर कोई पंजाब का बच्चा ओलंपिक जीत कर आता तो 10 करोड़ रुपए देंगे। अरे आपको मालूम था कि किसी ने ओलंपिक जीतना नहीं, क्योंकि सबकी बहुत से बच्चों की नसों में तो चिट्टा दौड़ रहा है। आपने ओलंपिक जीतने का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं दिया, तो वैसी बात अब आप कर रहे हो जब आपकी सरकार ही नहीं बननी। कोई अब आपके पीछे नहीं लगे, कोई किसी को भी आप भरमा नहीं सकते। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਆਫਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐਨ ਪਟੇਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਈਏ। ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਫਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਭੱਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਆਪਣੇ ਬੇਤੁਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। साथियों, मनीष ग्रोवर ने जो औरतों के खिलाफ अभद्र व्यवहार किया है और उसके दरवाजे पे कई दिन से रोहतक के अंदर हमारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक उसने माफ़ी नहीं मांगी है। तो पहली बात तो हम इसकी निंदा करते हैं कि इतने बड़े ओहदे के ऊपर होकर और औरतों के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार करे, ऐसा इस तरह से शरारतें करे, तो वो वैसे ही शर्मनाक है और उसको जल्दी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इस मामले को निपटा देना चाहिए और अगर वो नहीं निपटाता है तो फिर उसका रिज़ल्ट जो है वो कहीं और गलत ना हो और कहीं उसमें हमें भी कोई कड़ा कदम उठाना पड़े। हम इसकी बिल्कुल कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और अगर उसने जल्दी माफ़ी ना मांगी तो हमें उस पर फिर एक्शन लेने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए बीजेपी के जो बाकी नेता हैं वो भी ध्यान दें इस बात के ऊपर कि ऐसे मामले जो हैं ये जहाँ निपट जाएं वहीं अच्छा होता है, और वरना फिर ये बढ़ते रहते हैं। आग और लड़ाई दोनों चीज़ फिर ये बढ़ती रहती है। इसलिए बीजेपी को जो बाकी पदाधिकारी हैं या मुख्यमंत्री हैं या और उनके जो भी नेता हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि मनीष ग्रोवर की जो गलती है इसके लिए उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए और इस मामले को निपटा देना चाहिए।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲਿਟਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ ਦੇ ਲਈ ਸੈਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਕਮਲ ਸੰਘੇੜਾ ਤੇ ਸੁਖੀ ਸੰਘੇੜਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਟਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਸੜ ਰਹੇ ਮਕਾਨ, ਗਾਰਡਨ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਗਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੇਨ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਾ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਅਲਬਰਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ BC ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹਾਰਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਰਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ BC ਵਾਸੀ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ BC ਨਿਵਾਸੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਧੰਨਵਾਦ।